Good morning. Today we are going to discuss about the topic Gandhi's concept of education. We all know education means the process of continuous enrichment and development of human personality by various means. There are a lot of there are various means to upgrade the individual, uphold the individual. Uh, so, uh, Education is a continuous process to learn new things for the development of human personality. That is our first aim of education. So, what is the purpose of education? Gaining knowledge. What is the purpose of gaining knowledge? To enrich our mind. To enrich our mind. That is the purpose of education. But today we will discuss about the topic Gandhian concept of education, that is both practical and dynamic in nature, and it has also a strong spiritualistic orientation. It can be a weapon, powerful weapon, to bring about a silent revolution in mankind. That is a concept of Gandhian concept of education. We will discuss more about the Gandhian concept. The Gandhian political system, it is based on assumption that there is an element of goodness essentially present in every person. That is we all know about the topic Gandhian concept of man. That is a nobleness of mankind, goodness of mankind. You all know about it. What we need is proper education to bring out the element of goodness. That is a goodness. That is one element of goodness can be seen in every individual through the Gandhian concept of education. That is an important thing. Gandhian concept of education is to bring about the element of goodness in all human beings. That according to Gandhi, a state or a government has to prepare individuals for the village republic, Gram Jan Rajya, or for making possible the emergence of the ideal government. Therefore, individuals have to be trained and educated in such a manner that the ideal is reached conveniently. That is a important thing, I think. Gandhian concept is to gain a village republic. That is an important thing. Gandhian concept of education is based on the goodness of every human mankind. We all discussed about the Gandhian concept of education broadly. And we all know education is the most defining features in life in an individual. It enables one to acquire literacy, to analyze the life situations with logically and wisdom, and also use it greatly for the individual as well as the social development. We all know about that. Education in this context is more a way of life, a crucial investment, a crucial instrument in character building, which enables us to determine the course of our thought and actions, and also achieve goals and ideals of life. It is a logic to which Gandhi attached greater importance. ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഗാന്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായം, therefore Gandhi, according to Gandhi, the goal of education should be moral education or character building. ക്യാരക്ടറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗാന്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. He was the undeniably one of the greatest proponents of modern education in India. അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു കാര്യം, ഈ സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോറൽ, ഇൻഡിവിജ്വൽ, സോഷ്യൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ
ആൻഡ് എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഗാന്ധി തൻ്റെ സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. His scheme of education aimed at the truthful and non-violent way of life. And ultimate goal is to self-realization. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു താൻ ആരാണെന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. Also, the character building is an important thing. The cultivation of a conviction that one should forget everything selfish in working towards great aims. ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി എഡ്യൂക്കേഷൻ തൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് by education he mean an all-round drawing out the best in child and man, body, mind and spirit. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇതിനെ നൈതാലിം എന്ന് പറയും, ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധ സ്കീം എന്നൊക്കെ പറയും. വർദ്ധ സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈതാലിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആണത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നൈതാലിം ഈസ് എ ഗുജറാത്തി വേർഡ്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫി ആൻഡ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഗാന്ധി വാസ് എ ഫേം ബിലീവർ ഇൻ ദ എസെൻഷ്യൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ഓൾ ലീവ്സ്. അതായത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം, എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഹി ഹാഡ് ഹിസ് ഓൺ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ്, ട്രൂത്ത് ആൻഡ് നോൺ വയലൻസ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് നിന്നായിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധി. ട്രൂത്ത്, നോൺ വയലൻസ് ആൻഡ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫാണ് തൻ്റെ ജീവിതം ആകമാനം കൊണ്ടു നടന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് മോറൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഒരു മോറൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനത്തിന് അതീതമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രീ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ഇൻജസ്റ്റിസ്, അനീതി അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കണം, ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ് സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ് റിലയൻസ് ഓൺ ഹിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓൾ ത്രൂ ദ ലൈഫ്. അതായത് ഒരിക്കലും അത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയൽസ് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ സോൾ ഇപ്പോൾ ടു ഹിം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അവേക്കനിങ് ഓഫ് ദ സോൾ. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഉണർത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അവേക്കനിങ് ദ സോൾ. ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചിന്തയെ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നർ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ആ ഇന്നർ വോയിസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക. അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നർ വോയിസ്. ട്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. ട്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർമോണിയസ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി, ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ്, സോൾ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലെ, അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ, മനസ്സിൻ്റെ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരുമിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ, ഈ പറയുന്ന 3 പേരും ഒരുമിച്ച് നിന്നൊരു ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത്. അത് കൊണ്ടുവരും, ട്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്, ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 3 എലമെൻറ്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ സ്പിരിച്വൽ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റീസ്. ഫിസിക്കൽ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റീസ് അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്, ട്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്, ഗാന്ധി ഹൈലി ഡിസപ്രൂവ്ഡ് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം പോലെയാണ്. ഗാന്ധിനെ സമകാലികനായിട്ടുള്ള പൗലോ ഫ്രെയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലുള്ളിലേക്ക്
വെറുതെ ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ കയറ്റി തന്ന് ഇതെപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പുവർ ഫോം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കുട്ടികളെ മോശമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കും. വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അൺഎത്തിക്കലാണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഗാന്ധിസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്പിയർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ വർദ്ധ സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ നൈതാലിം. പുതിയ സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സർവോദയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം, അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള മാർഗമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഗാന്ധി ഇസ് എ മെത്തേഡ് ടു ബ്രിങ് സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ വയലൻറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി. വിപ്ലവം, സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. According to Gandhi, an education which does not teach us to discriminate between good and bad. അല്ലേ? ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ്, എന്താണ് നല്ലത്, എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. To assimilate the one and eschew the other is a misnomer. ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ, മറ്റുള്ള ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ, അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അസിമുലേറ്റ് ദ വൺ ആൻഡ് എസ്ച്യൂ ദ അതർ. ഗാന്ധി സെഡ് ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊട്ടൻറ്റ് വെപ്പൺ ടു ലിബറേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഫ്രം ഓൾ വൈസസ്. അതായത് അവനെതിരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിന്നുള്ള മോചനം നൽകാൻ ഉള്ള ഒരു പൊട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെപ്പണാണ്, ആയുധമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഈ വർദ്ധ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗാന്ധി ഈ ഹരിജനിൽ ബേസിക് സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹരിജൻ എന്ന് പറയുന്ന പബ്ലിക്കേഷനിൽ ബേസിക് സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 1937 ശേഷം. ഇനി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഗാന്ധി ഹൈലി ഡിസപ്രൂവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് കറണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനത് ഓരോന്നെന്നുള്ളത് പറയാം. അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, വർദ്ധ കമ്മിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗാന്ധി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഹിസ് ബേസിക് സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാം. he prescribed vocational and manual training for individuals. അതായത് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് അവിടെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാത്ത എഡ്യൂക്കേഷനാണ് പരമാവധി ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത്. ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം. മദർ ടങ് ഷുഡ് ബി ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാതൃഭാഷയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. മാതൃഭാഷയിലാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക്, പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എന്താ പറയുക, കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആവണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ മാനുവൽ ട്രെയിനിങ് ബൈ ദ മീൻസ് ഓഫ് ലിറ്റററി ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമൊക്കെ അവിടെ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിങ് സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ആൻ എക്കണോമിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗാന്ധി എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്റ്റ് അതിന് എഡ്യൂക്കേഷന്, സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഇന്നർ കൾച്ചർ മസ്റ്റ് ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ വൺ സ്പീച്ച്. ഒരുവൻ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നർ കൾച്ചർ മസ്റ്റ് ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ വൺ സ്പീച്ച്. ഒരാളുടെ സംസാരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവൻ്റെ സംസ്കാരം എങ്ങനെയാണുള്ളത്, അവൻ്റെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം, കണ്ടക്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. ഇതിലൊക്കെയാണ് ഒരുവിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ കിടക്കുന്നത്. കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്പീച്ചും കണ്ടക്റ്റും വളരെ അതിൽ നിന്നൊരുവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരം നമുക്ക് അളക്കാവുന്നതാണ്.
ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇന്റലക്ച്വൽ വർക്ക്. ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ്, മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ്, ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോൾ, നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശുദ്ധി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം, ഞാൻ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ, ഈ പോയിന്റ്സിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ പ്രൈഡ്, പ്രിജുഡൈസ്. മുൻവിധികൾക്ക് അവിടെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സംഭവത്തിന്, അല്ല എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പ്രിജുഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഫാൾസ്ഹുഡിന് അവിടെ ഒരു സ്ഥാനമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധി കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന ഗാന്ധി അറ്റാച്ച് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാംസിലായിരുന്ന സമയത്ത്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഹാൻഡ്, ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹെഡ്, അതാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ എംഫസിസ് ചെയ്തിരുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങൾ: ഹാൻഡ്, ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹെഡ്. കൈ, ഹൃദയം ആൻഡ് തല. ആൻഡ് റേദർ ദാൻ റീഡിങ്, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക്. കണക്ക് കൂട്ടുക, വായിക്കുക, എഴുതുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളപ്പരി എന്താണ് അവൻ ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, എന്താണ് അവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്താണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ. And there should be a free, compulsory and universal education within the age group of 7 to 14. 7 വയസ്സ് മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ അത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്, മാനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്കിൽ ഷുഡ് ബി ഇമ്പാർട്ടഡ് ഇൻ ദ ചിൽഡ്രൻ. ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സിന് മാനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അതായത് തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും കൂടി ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യണം. ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. ഗാന്ധിയൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ്. അതുപോലെ തന്നെ കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ഇനി അവരുടെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആവുക, അവരെ തന്നെ. ദ കോർ എയിം ഓഫ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഡെവലപ്പ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി. സ്വയം പര്യാപ്തമാവാൻ അവരെ സഹായിക്കുക. എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റിലും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റിലും സ്വയം പര്യാപ്തമാവാൻ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് അത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്, ഗാന്ധിയൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ്, ഡിഗ്നിറ്റി, മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അവരെ പരിഗണിക്കാനുള്ള കഴിവ്, എംപത്തറ്റിക് ആവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ്, ബേസിക് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ എത്രമാത്രം വിഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ഗാന്ധിയുടെ സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് അത്രമാത്രം ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇറ്റ് എയിംസ് ടു അച്ചീവ് ദ ഹാർമോണിയസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വൺസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ചൈൽഡ്സ് ബോഡി, മൈൻഡ്, ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അവൻ്റെ ശരീരത്തെ, മനസ്സിനെ, ഹൃദയത്തെ, ആത്മാവിനെ ഒക്കെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ, ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അവന് സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിയർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് യൂസ്ഫുൾ, റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് സിറ്റീസൺ. അതായത് തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന
റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള പൗരന്മാരായിട്ട് മാറണം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി religion should not interfere with education, and students should be taught in such a manner that they respect all religion. അല്ലേ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. മതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് എല്ലാ റിലീജിയനെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധി. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്, വിമൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗാന്ധി അറ്റാച്ച്ഡ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുള്ളത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുക, സാമൂഹ്യ എന്താ പറയുക, ക്ഷേമം, അതിനു വേണ്ടി അതിനും കൂടി ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ. ആൻഡ് ഹി നെവർ ഡൈവേർട്ട് ദ ഗോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം റൂറൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹി വാസ് ഇൻ ദ ഫേവർ ഓഫ് യൂത്ത് സെർവിങ് ദ വില്ലേജസ് ആൻഡ് അറ്റൈനിങ് സർവോദയ. ആ സർവോദയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഏത് വില്ലേജിലെ, ഏത് ഗ്രാമത്തിലെ വില്ലേജിലെ യൂത്ത് പീപ്പിള് എത്രമാത്രം അവരെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ സർവീസ് എത്രമാത്രം അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സർവീസാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാഷണൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് സ്കീമൊക്കെ നമുക്ക് NSS ഒക്കെ ഗാന്ധി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ അപ്പ് സ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് ദ വെക്കേഷൻ പീരീഡ്. അതായത് സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന് ഒരു സ്ഥാനം, എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഗാന്ധി കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധി വാസ് ഓൾസോ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ യങ് പീപ്പിൾ ടീച്ചിങ് ദ വില്ലേജസ്. ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് യൂത്ത്, അവിടുത്തെ യുവാക്കൾ. ആ യുവാക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവർക്ക് ഹൈജീനിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഹെൽത്ത്, എത്രമാത്രം ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു ഇൻഹറൻറ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഗാന്ധി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗാന്ധി കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ്. ഒരു പൗരൻ്റെ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ, ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ഉള്ള പ്യൂരിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബിൽഡിങ് എ സൗണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഒരു ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ റൈറ്റ് മീഡിയം ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ. ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുക. ആൾട്രൂയിസം ആൻഡ് അതർ സെൻറ്റേർഡ്നെസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സം ഓഫ് ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ്, അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ടു അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റൊക്കെ, വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. സർവീസ് ടു ദ ഡിപ്രൈവ്ഡ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്നർ നേച്ചർ, പ്യുവർ ഇന്നർ നേച്ചർ, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെസസറി എലമെൻറ്റ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ദ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രൈം എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി ഞാൻ വിമൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം. മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നതൊരു
കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധി എന്താണ്, ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു ഡിഫക്റ്റീവായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മെക്കാളെ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മെക്കാളെ സിസ്റ്റം, ലോർഡ് മെക്കാളെ എംഫസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി എ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ടു മേക്ക് ദ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് വൊക്കേഷൻസ്. അതായത് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മോറൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് സെൻസസ് ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പാർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. റീഡിങ് ഷുഡ് പ്രിസീഡ് ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. അല്ലേ, പ്രിസീഡ് ചെയ്യണം. റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, വായിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. റീഡിങ് ഷുഡ് പ്രിസീഡ് ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ബിഫോർ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ആൽഫബറ്റ്, അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആർട്ട് ട്രെയിനിങ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ. ആർട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത്? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല. ആൻഡ് അനദർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഈസ് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ്. അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ, കോറിലേഷൻ ഷുഡ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ദ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഒന്നിനോടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ, കണക്ട് ചെയ്യാൻ, കോറിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ബേസിക് ക്രാഫ്റ്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് ത്രൂ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവണം. ഇനി ലേണിംഗ് ബൈ ലിവിങ്, സർവീസ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഇനി ഓറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു പേഴ്സണൽ സ്റ്റഡി. ഓറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു പേഴ്സണൽ സ്റ്റഡി, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, നമുക്ക് തനിയെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് എല്ലാ സിലബസിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് അടുത്തൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോറൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. ഒരു ബാലൻസ്ഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഗാന്ധി. drew this from his life experiences. മോറൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ മുഴുവൻ കാണിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ യുവ പൗരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം എന്നുള്ളതാണ്. Gandhi firmly believed that apart from imparting physical and mental training to a child, ഒരു മെൻ്റൽ ട്രെയിനിങ്ങോ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങോ മാത്രം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവില്ല. ട്രെയിനിങ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഇൻ മോറൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട്. അതും കൂടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോറൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൈ ടീച്ചിങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ദ ഫാംസ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. റിലീജിയസ് ബുക്സ് കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു കുട്ടികളെ. ജനറൽ നോളജ് ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റിലീജിയസ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് വിത്തൗട്ട് ദ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്, വിത്തൗട്ട് ദ നോളജ് ടുവേർഡ്സ് ഗോഡ്, അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എത്തില്ല എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം മോറൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം
കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ റിലീജിയസ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും വായിക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ, അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഹി റിയലൈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മിസ്കണ്ടക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് പനിഷ്മെൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് അദ്ദേഹം സ്ട്രോങ്ലി എതിർത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് മോറൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതെന്തിലൂടെയാണ്? ത്രൂ ലവ്, ടോളറൻസ് ആൻഡ് നോൺ വയലൻസ്. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നൊരു കാര്യം, വർദ്ധ കമ്മിറ്റി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അപ് ടു ദ 14 years. അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക്. ഞാൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്കീം വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് സ്കൂൾ, ബിൽഡിംഗ്, ബുക്സ്, ഫർണിച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ മദർ ടങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണം, മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. തൻ്റെ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ്, അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ, അവരുടെ റൈറ്റിനെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ഒബ്ലിഗേഷനെ കുറിച്ച്, അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് മോട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധി നമ്മളോട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ദ ബേസിക് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ എയിംസ് Gandhi had divided the educational aim into 2 categories. Immediate aim of education and next is ultimate aim of education. 2 തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അതിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൊക്കേഷണൽ എയിം ആണ്. ഹി വാണ്ടഡ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ചൈൽഡ് ഷുഡ് ഏൺ while engaged in learning and gain some learning while he is busy with learning. എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും അവർക്ക്, അതായത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റണം, വൊക്കേഷണൽ എയിം അല്ലേ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൈത്തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ എയിം, ഹി കൺസിഡർ ദ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അക്കാദമിക് ആസ്പെക്റ്റിനേക്കാളും കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്റ്റാണ്. കൾച്ചറൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, മോറൽ വാല്യൂസ്, അതൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ്, ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, the core principle behind the Gandhian education system was character building. Character is the foundation of any education. അല്ലേ, നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും ക്യാരക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം? വീക്കായിട്ടുള്ള മോറൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ പേഴ്സൺ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ദ വേൾഡ് ടു ന്യൂ ഹൈറ്റ്സ്. അല്ലേ, എത്തിക്കൽ അല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റില്ല, ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റില്ല, മോറലായിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധി, the end of all knowledge should be the building of character. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ്. ഇനി പെർഫെക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഗാന്ധി സെഡ് ദ റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ദ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ. 3 കാര്യങ്ങളാണ്, ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ്. 3 കാര്യങ്ങളെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ. ഒരു 7 വർഷം ഒരു കുട്ടിക്ക് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഏൺ. അവരെന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മസ്റ്റ് ലേൺ ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ. എല്ലാ ജോലിക്കും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ഫീൽ ഷൈ വൈൽ ഡൂയിങ് സം വർക്ക്. അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവന് നാണമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്തൊരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ്, അതായത് നേതാവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗാന്ധി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ ഡെമോക്രസി, ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് നല്ല ലീഡേഴ്സിനെയാണ്.
എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ഇംപാർട്ട് ഗുഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. അങ്ങനെ ഗുഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധി ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ടു റിയലൈസ് ഗോഡ് ഓർ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. ദൈവത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധി, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മോറൽ ക്യാരക്ടർ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ, ഓൾ ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി. അതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിയലൈസിങ് ദ ഗോഡ്ലിനെസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. എന്താണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവതുല്യമായ ഒന്ന് എന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. മനസ്സിലായോ? ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക്. ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹു അഡ്വക്കേറ്റ് ദ സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ എസെൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെ സിവിലൈസേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ഗാന്ധിസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സെറ്റിംഗ്, ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എയിം ആൻഡ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് മെത്തേഡ്. സോ ഹിസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ ഹാർമോണിയസ് ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഐഡിയലിസം, നാച്ചുറലിസം, പ്രാഗ്മാറ്റിസം. 3 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നാച്ചുറലാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, അത് പ്രകൃതിയിൽ ലയിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, പ്രകൃതിയുമായി ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒന്നാണ്. ആൻഡ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അത് ന്യൂലി സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്നോവേറ്റീവാണ്. ഹിസ് ഐഡിയ ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് സോ യൂണിക് ദാറ്റ് ഈവൻ നൗ എ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദസ് Gandhian education scheme is very relevant today. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ദ ഓൺലി നീഡ് ഈസ് ടു ഗീവ് ഇറ്റ് മോർ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ചാൻസ്. അങ്ങനൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരേണ്ടത്. ബാങ്കിങ് അപ്രോച്ച് അല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ഗാന്ധിയൻ സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് അണ്ടർ ദിസ് വീഡിയോ ഓർ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ത്രൂ ദ ചാറ്റ്. Thank you all.